إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وبالهادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل التابعين بكل الطوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. إلهنا بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين. أخص به الإمام القطبي حقا وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا.
ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى رجم سادة أولياء الله مقرب مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة أو من أهل المعالي البقي أهل الزنبر الفريق أجمعين وإلى أروى كاب سادة أو من أهل حضرموت خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله من سبيل الله من سلسلة العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسيدنا عبد الرحمن السقاف أولاد جميعا وأصول وفرهم من سادتنا علي أبي ألوي أجمعين ثم إلى أروح كافة المؤلف كتب النافعة مصنف كتب النافعة من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات والدعوات والمناجات كلهم أجمعين خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا وفي مجالسنا في مجلسنا هذه الليل هذه الساعة خاصة ثم إلى أروح كافة أولياء من أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور صاحب الخار المنور وكافة أولياء من أهل هذه البلدة أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وفرسهم الجنة ثم إلى أروح صاحب الكتاب الإمام العارف بالله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأبيه وأمه ومن شيخه من شيخه وأقرين وأصحاب الطلاب والتلاميذ كلهم أجمعين ثم إلى صاحب القصيدة الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله الرئيس الأكبر وكاب سادة أولياء مقربين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وفرسهم الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم في الدنيا الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا أماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمة ويدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والأمل في الرضوان وألني أن الله يدفع ويرفع ويصرف عنا وعن المسلمين عامة وعن بلاد إندونيسيا خاصة بالمبang خاصة من كل البلاء والوباء والمرض والألم والسقم وكل فتان ما ظهر من البطن بجاه خير الأنام الذين صالح جالبة كل خير أفيد كل شر وإلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان jamaah majelis streaming PSM yang dirahmati Allah, pemirsa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majlis yang penuh keberkahan ini sebagaimana biasa di Yaumul Isnin ba'dal Asar. Asyiyah Yaumul Isnin biasanya kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh berkah di rumah kediaman Al-Habib Al-Arif Billah Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Namun dikarenakan kondisi yang semua kita maklumi, maka majelis di tempat tersebut diliburkan, tapi mengambil keberkahan waktu, kita tetap mengambil keberkahan waktu yang sama
Yaumul Isnin, Asyia Yaumul Isnin, kita akan melanjutkan majlis kita walaupun berbeda tempat, tapi insya-Allah dalam keberkahan yang sama. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk pada hari keempat, malam kelima daripada bulan Sya'ban, atau 5 ke 6 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Bulan yang agung di mata Allah dan Rasulnya, bulan yang semua kita telah tahu. Rasul mengatakan syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahri, bulannya Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, dengan kondisi sekarang ini, subhanallah, kita tetap yakin, insya-Allah seyakin-yakinnya dengan apa yang kita telah minta kepada Allah dari awal bulan Rajab, agar Allah memberkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban, walaupun dengan adanya wabah corona yang semakin menyerba, semakin dia memperbanyak, tersebar di sana sini, tapi insya-Allah keberkahan pasti dan pasti insya-Allah diberikan Allah lebih di bulan Sya'ban ini. Dan mari kami menghimbau kepada kita semua ikhwan rahimakumullah, mungkin dengan apa yang sering kita dapatkan dari kabar-kabar yang kita dapatkan dari berita-berita baik lewat televisi atau medsos dan lain-lain, janganlah sampai itu semua membuat kita menjadi ketakutan, terasa mencekam, dan sampai na'udzubillah min dzalik mengambil tindakan-tindakan yang konyol atau yang bodoh, sehingga kita lupa untuk bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, yakinlah seyakin-yakinnya bahwasanya kita selagi kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang sering kami sampaikan, seperti salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, ya habada 5 waktu kita lakukan berjamaah, kemudian kita membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah, melazimkan wirid seperti wudul latib atau ratibul haddad, ratib atas dan lain-lain. InsyaAllah selagi kita tidak dengan sengaja mendatangi suatu musibah atau wabah, maka kita akan diselamatkan Allah. Dan kalaupun ada yang mendekat kepada kita wabah, baik sengaja didatangkan orang ataupun tanpa sengaja dia datang kepada kita, maka insyaAllah akan tertolak, akan terjaga diri kita dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau memang keluarnya kita bukan untuk suatu melalaikan atau na'udzubillah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan ikhwan, istiqomahkan dengan apa yang kita lakukan selagi memang itu masih mampu kita lakukan, dalam makna tidak ada larangan-larangan secara resmi dari pemerintah atau dari ulama. Hadiri salat berjamaah di mushola, di surau, di masjid. Kemudian juga lazim kita untuk memperbanyak ibadah. Mungkin tidak mampu di masjid, di rumah, seandainya itu dilarang, maka kita lakukan di rumah kita. Seandainya di masjid, mushola itu dilarang, di rumah kita teruskan. Baca Yasin, baca Al-Quran dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain-lainnya. Kemudian rotib, salawat, istighfar, dan apapun yang bisa kita lakukan, sehingga tidak putus dan terus tersambung, bahkan lebih kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, jangan pula anda terlalu mengikuti berita-berita yang ada, maka itu akan membuat anda tercekam dan merasa ketakutan sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Terlebih lagi kalau memang na'udzubillah di situ ada berita-berita hoak yang kita pun termakan olehnya, sehingga kita akan jadi hidup kita dalam keadaan kebingungan. Bahkan maaf, orang sampai mengalami depresi, bahkan menjadi kacau rumah tangga mereka dikarenakan ketakutan yang sangat berlebihan. Bukan berarti sekali lagi kita menyepelekan urusan ini. Wallahi, ini perkara virus ini memang hak, dia berbahaya, memang dia menghantui dunia, menyimputi dunia ini dengan segala bentuk keburukan-keburukan. Tapi yakin ikhwan rahimakumullah, demi Allah, selagi orang itu bersandar kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, dan dia memang tidak dengan sengaja mendatangi tempat musibah atau orang yang punya musibah seperti itu, maka insya Allah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya, sekali lagi kami tegaskan ikhwani, orang sengaja untuk mendatangkan keburukan untuk kita, atau tanpa sengaja kita tidak tahu kalau orang tersebut ternyata mengidap suatu penyakit atau corona dan selainnya, tapi dengan izin Allah, walaupun kita bersalaman dengan mereka seandainya, atau bersentuhan, duduk rapat dengan mereka, makan bareng dengan mereka, dengan izin Allah, dengan janji-janji Allah dan Rasul, kita akan diselamatkan Allah. Bahkan insya Allah orang yang sakit tersebut akan sembuh berkat kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan yang berberkah ini kami mencoba untuk kembali melanjutkan dan sedikit mengulangi dari pelajaran kita daripada kitab Fathul Ilah bima yajibul abd li maulah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini kitab, keberkahan ini majlis, keberkahan dari beliau dan guru-guru beliau dan juga murid-murid beliau, putra beliau semuanya imam besar para aulia Allah. Allah berkahi perkumpulan kita, dan siapa menyaksikan ini siaran mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada himayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat baginda Rasulullah insyaallah kita diberikan istiqamah dalam kesehatan. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah. Ikhwan rahimakumullah, insyaallah nanti setelah selesai majlis daripada pembacaan kitab Fathul Ilah, mungkin sekitar jam 5.30,
kita mengajak antum sekalian yang ada di rumah atau di mana tempat untuk yuk kita menjalankan sunnah Rasulullah membaca zikir sobah wal masa yang sering kami sampaikan, yang terangkum dalam Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Bagi yang punya kitab mungkin bisa mempersiapkan kitabnya, atau yang belum memiliki kitab bisa mencari mungkin lewat PDF-nya atau lewat wasilah catatan-catatan lainnya. Kalau enggak mungkin bisa ngikut ya, sambil mengikuti apa yang kami nanti bacakan bersama insyaallah taala. Wirdul Latif Imam Abdullah Al-Haddad. Baiklah ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembaca kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maula. Masih kita dalam pembahasan mengenai rukun salat, arkanus salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Al-thalith ashar tasyahhud akhir wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayka wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, wa ishtaratu fihi syurutul Fatihah illa tartib wa badal qiyam al-qu'ud. Ikhwan rahimakumullah, yang barusan kami bacakan yang tertera di dalam kitab ini ditulis oleh Muhammad adalah bentuk tasyahud yang paling ringkas, paling simpel, paling ringkas, yang dianggap sah menurut madhab Syafi'i, menurut syariat Islam. Mungkin dari yang kita sering baca tentu berbeda. Sekali lagi, ini yang beliau tuliskan agol, paling sedikit. Artinya kalau seorang di antara kita mengetahui, lalu dalam kondisi tertentu, lalu dia membaca dengan seperti ini, misal seorang yang sedang sholat, lalu merasakan ada masalah dalam perutnya. Misal dia ingin ke kamar kecil, sedangkan dia dalam sholat, maka dia bisa mempersingkat sholat, meringkas sholat, tapi dengan keadaan yang tetap sah dan cantik di mata Allah dengan meringkas bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, seperti masuklah dalam bacaan tasyahud akhir ini. Atau gambaran lain, misal seorang ibu, antum, ummahat, akhwat yang sedang sholat di rumah, pas sholat tahu dengar suara anak kecil menangis, bayinya kita atau cucu kita atau anak kita yang masih kecil menangis. Atau ada orang ketuk pintu, suami kita atau orang tua kita, yang mana mereka tidak tahu kita sedang sholat, maka kita bisa mempersingkat bacaan-bacaan dalam sholat itu, tapi dengan batasan yang tetap sah dipandang dengan syariat. Ikhwan rahimakumullah, dalam tasyahud yang biasa kita baca mungkin agak panjang, dan memang itu yang terus kita lazimkan, tidak kita robah, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat kita persingkat. Yang biasa kita baca seperti Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dua rukun daripada rukun tasyahud akhir dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam dua bacaan ini bisa kita persingkat ikhwan rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab ini. Beliau menyebutkan bahwasanya bacaan tasyahud yang tadi biasa kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bisa disingkat dengan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Kita baca dengan kalimat tersebut, at-tahiyyatu lillah. Salamu alayka. Bukan as-salah, tapi salamu alayka. Boleh, tentu yang lebih afdal kalau tidak ada uzur untuk kita mensingkat, kita baca assalamu alayka. Di sini boleh singkat salamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi disingkat oleh beliau tanpa pengulaman kalimat wa ashhadu anna, tapi langsung wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, beliau menjelaskan syarat-syarat. Ini kalimat yang tadi disebutkan itu yang wajib ada. Wajib ada dalam tahiyat akhir. Jadi kalau seandainya kita membaca at-tahiyatu lillah, salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, tanpa menambahkan wa barakatuh, kalau menurut keterangan yang tulis beliau maka tidaklah lengkap. Atau assalamu alayka ayuhan nabiyyu tanpa wa rahmatullah wa barakatuh, maka tahiyat kita tidak sempurna.
Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin tidak dibaca misalnya, maka tidak sempurna tasyahud kita. Jadi dua kalimat, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, harus dilapaskan di dalam tasyahud akhir. Kemudian pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bisa disingkat menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, fuqakumullah. Di sini beliau mengingatkan kita syarat tasyahud akhir yang merupakan rukun daripada rukun salat, yustaratu fihi syurutul Fatihah, disyaratkan seperti syarat suratul Fatihah. Bedanya kalau suratul Fatihah harus dalam keadaan berdiri, kalau tasyahud dalam keadaan duduk. Itu bedanya. Dalam hal yang lain sama. Contoh, harus memperhatikan makhrajnya, harus memperhatikan panjang pendeknya, dan harus pula memperhatikan daripada sabdu yang ada di dalam tasyahud seperti suratul Fatihah. Kemudian perbedaan yang kedua antara suratul Fatihah syaratnya dengan tasyahud, kalau Fatihah harus berurut dari ayat pertama sampai 7, tidak boleh ada yang terbalik. Namun kalau tasyahud boleh saja terbalik keadaannya. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Sekarang kita perhatikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dalam pelafazan tasyahud. Pertama, pengucapan at-tahiyyat. Di situ ada sabdu. Sebagian orang kesalahan terletak pada ucapan ini. Mereka mengucapkan at-tahiyyatul. At-tahiyyatul, mubarakatus, sholawatut, at-tahiyyatul. Salah. Yang benar at-tahiyyatul. Ada sabdu di atas ta, ada sabdu di atas ya, ada alif nyambung. At-tahiyyatul. Lillah. Langsung kalau disingkat, kalau kita pengen pendek. Sekali lagi, ini tidak kita singkat kecuali dalam keadaan memang kita membutuhkan karena kondisi harus mempercepat salat kita. At-tahiyyatu lillah, atau sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Jangan salah, makhraj huruf ain bukan alif dalam kalimat alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala. Kembali juga ain, jangan salah huruf ikhwani. Kalau salah huruf, makhraj ain diganti alif atau hamzah, maka berarti salah ucapan, salah pula salat kita, na'udzubillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu kita ucapkan ashha. Di sini juga saya ingatkan kembali, banyak juga kesalahan pada umat Islam, pengucapan asyhadu alla dibaca dengan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ini suatu kefatalan yang kesalahan yang besar, ikhwani. Kesalahan yang besar, wahai ummahat, hubabat, habaib, hadirin hadirat rahimakumullah. Asyhadu, asyhadu, bukan asyhadu. Tolong kita perhatikan, ya. Diri kita, anak istri kita, saudara kita, dengarkan bacaan tasyahud mereka, apakah mereka sudah benar atau salah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi ashha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di kalimat Allah pun jangan sampai hilang. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita tulis dengan bahasa Latin, itu kalimat Allah tanpa ha seakan-akan. Ini harus dilafazkan haknya. Walaupun mungkin tidak mampu dengan tegas, jelas, namun kita yakini ada kalimat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haknya di akhir kalimat harus ada. Ma'asyarul ahbab, ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh disingkat wa anna muhammadar rasulullah. Nah, di samping menyingkat, menambahkan juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu diperbolehkan dan tidak merusak hukum tahiyat akhir. Lalu ikhwan rahimakumullah, setelah tasyahud asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengucapkan rukun yang berikutnya yang juga dilakukan dalam keadaan duduk setelah baca tasyahud, yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah. Ar-Rabi Asyar, yang ke-14 daripada rukun tasyahud adalah duduknya kita dalam keadaan tasyahud akhir. Wishtaratu fihi bihaitsu yusamma jalisan. Ini sudah kami sampaikan, ya, kami ulangi sengaja karena mengingat sudah libur kita 2 kali pertemuan, ya, ini pertemuan libur Senin kemarin. Duduk
dalam tasyahud akhir itu bukan berarti kita harus duduk dengan posisi tawarruk, seperti duduk tahiyat akhir ngepor kata orang Palembang itu, pantat di lantai, kaki dimasukkan ke dalam kaki kanan ditegakkan berdiri. Itu yang sempurna, itu yang terbaik. Namun kalau kondisi nggak memungkinkan, atau maaf, sengaja sekalipun, orang tidak duduk dengan kaifiah cara duduk tahiyat akhir. Dia duduk dengan cara duduk tahiyat awal. Sah-sah saja salat mereka, boleh-boleh saja. Ya, yang penting posisinya duduk, bukan dalam keadaan setengah duduk atau dalam keadaan berdiri dibaca daripada bagian bacaan tasyahud ini. Jadi harus sempurna, duduk, tegak badannya, dia sempurnakan bacaan tasyahud. Begitupun sholawat kepada baginda Rasulullah dalam tasyahud akhir. Ikhwani rahimakumullah, habibakumullah, fakumullah, para habaib, hadirin hadirat, ummahat, akhwat rahimakumullah. Kemudian ucapan sholawat kepada baginda Rasulullah yang merupakan rukun daripada rukun yang ke-15 dari ucapan dalam solat, rukun qauli. Digabung dengan tasyahud akhir tadi. Sehingga banyak di antara kita menyangka kalau ini rukun yang satu dengan tasyahud akhir. Naam, dia memang bersambung, tapi ulama memisahkan antara rukun tasyahud akhir. Tasyahud, kalimat tasyahud dimulai dari at-tahiyat sampai selesai dengan syahadat. Setelah syahadatan syahadana Muhammad Rasulullah, itulah tahiyat. Kemudian salawat adalah rukun yang tersendiri. Al-khamis asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qa'idan wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad wa ala rasulihi aw wa ala nabi wa ala ali Muhammad juga boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala rasulihi boleh. Allahumma salli ala nabi boleh. Atau dengan kalimat yang lain yang menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syurutuha kata syahud, dan syaratnya pun sama dengan tasyahud. Artinya huruf harus jelas, syabdu harus jelas, panjang pendek pun benar, dan tidak dalam makhraj yang salah. Ikhwan rahimakumullah, tasyahud akhir yang biasa kita pakai itu kita salawat menggunakan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah sendiri banyak jenisnya. Yang biasa kita pakai yang agak simpel, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh pakai Sayyidina, enggak pakai juga enggak apa-apa, enggak perlu dipermasalahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang singkat. Tambah Sayyidina, cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, juga cakap. Ada bentuk yang agak sedikit panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, masih banyak lagi ikhwan bentuk salawat Ibrahimiyah. Apakah memang harus dengan salawat Ibrahimiyah? Jawabnya tidak. Tidak harus dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat apapun boleh kita ucapkan dalam tahiyat akhir. Tapi yang paling afdal memang yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Itu contohnya salawat Ibrahimiyah. Masih ada beberapa jenis lagi salawat yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Lalu apakah boleh kita mendatangkan salawat yang datang dari para ulama? Kebetulan misal kayak sekarang nih, lagi musim corona. Orang pada ketakutan. Hanya dia pakai salawat Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, boleh, tapi dengan catatan kalau salawat ini tidak memanjangkan salat sehingga membuat resah orang yang di belakang. Ya, itu jadi imam, misal makmum, jadi bingung, panjang, itu tasyahudnya ramai banget, panjang banget, misal. Contoh salawat Sayyidina Fakhrul Wujud, panjang. Ya, itu pengen ngepaskan karena itu ada kalimat wadafi'il bala wal waba wal marad was saqam wal alam. Itu pengen pakai salawat, silahkan boleh. Tapi kalau kita jadi imam, kita pikirkan makmum jangan kepanjangan. Atau kita lagi musim sakit begini, kita juga pakai salawat yang cocok untuk digunakan. Seperti tibbil qulub, misal. Tahiyat akhir, nanti pakai. Selesai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha qutil arwah wa ghidaiha wa alihi wasallam. Boleh. Tidak ada larangan. Atau salawat lain lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril kasari wa maradikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa alihi wasallam. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim min al-fatih. Boleh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tadiyakil aghyar fatah babil asar sayyidina Muhammad mukhtar wa ali adhar. Boleh. Salawat apapun silahkan boleh. Boleh. Ya. Silakan baca salawat apapun boleh.
Cuma afdalnya yang sudah dipilih oleh Imam Syafi'i untuk kita salawat Ibrahimiyah. Lalu kalau tadi tasyahud bisa dibaca singkat, apakah salawat juga bisa singkat? Naam, salawat bisa singkat. Ya disingkat juga, tapi kalau tanpa hajat darurat jangan kita singkatkan, jangan kita potong. Ulama ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan cukup Allahumma shalli ala Muhammad, titik, selesai. Tanpa menambahkan wa ali, tanpa menambahkan wa sahbi, tanpa menambahkan wa salim, tanpa salawat yang panjang. Naam. Namun ada yang mengatakan sempurnakan dengan menambahkan salawat kepada ahli bait Nabi SAW. Ini kebanyakan dipegang kuat oleh a'immatuna madhab Syafi'i. Jadi kalau salawat paling dikit Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua kalimat ini saja, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alih wa ala alihi, maksudnya gitu. Cukup, dan ini yang sempurna. Dalam arti kata pendek, sempurna itu. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alih, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup, itu sudah sah dan itu sudah cakap. Ya, tapi kalau tidak ada uzur, maka sempurnakan salawat Ibrahimiyah. Ya. Kalau nanti sholat sendirian, Bib, aku senang banget salawat, Bib. Aku pengen baca salawat 7 macam salawat. Silahkan. Kalau kau sholat sendirian. Ya, sholat sunnah misalnya. Bukan sholat memimpin orang jadi imam sholat. Ya, silahkan. Tapi ikhwan rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahkan Sayyidina bagus, tanpa salawat, tanpa sini juga tidak perlu dipermasalahkan. Salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Atau boleh juga di sini Nabi Muhammad mengatakan kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tapi dengan menyebut titel beliau. Allahumma salli ala rasulihi. Allahumma salli ala rasulikal azam. Allahumma salli ala nabi. Boleh. Allahumma salli ala habibur rahman. Allahumma salli ala habibullah. Allahumma salli ala khatimul anbiya. Boleh. Ya, itu semua bentuk-bentuk salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kemudian yang ke-16, as-sadis asyar, assalam, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ikhwani, ahbabi, habaib, hubabat, hadirin, hadirat, akhwan, akhwati rahimakumullah. Ini juga kalimat yang sangat simpel, singkat, tapi maaf, na'udzubillah, nastaghfirullah, natubu ilaik, banyak di antara kita yang lalai dalam pengucapan salam. Sehingga kita nggak tahu selama ini mungkin sholat kita ternyata tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Dari awal takbir, Allahu Akbar, baik, rukuknya Fatihah benar, rukuk benar, i'tidal benar, sampai lewat 1 rakaat benar, 2 rakaat benar, 3 rakaat benar, 4 rakaat benar, tapi pas akhir sholat ditutup dengan salah. Jadi kayak orang udah naik sampai puncak, udah sedikit lagi sampai paling atas, dia jatuh tergelincir. Dengan apa? Pelapasan yang salah dalam makhraj pengucapan Assalamualaikum. Ini yang saya perhatikan. Karena kebanyakan kita melafazkan A dengan A. Mari kita coba di rumah masing-masing, ikhwan, latih sekarang nih, contoh sekarang nih. Coba antum ucapkan itu. Tanpa diatur, biarkan jalan sendiri. Ya, setelah Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu A. A, salah. A, itu yang benar. Jadi kalau salah, na'udzubillah, salah sholat kita. Assalamu A, bukan A. Bukan alif, bukan hamzah, tapi ain. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Begitupun dalam ucapan salam penutup salat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Dalam pengucapan tasyahud akhir dan salam, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sedikit mengenai sunnah-sunnahnya. Nanti yang memang ada di sini Nabi Muhammad akan menyebutkan kumpulan dari sunnah-sunnah salat itu ada. Ketika tasyahud akhir, pertama duduk tawarruk. Duduk ngepor pantat, nempel ke bumi, kaki kiri kita selonjor masuk ke bawah kaki kanan didirikan tegak. Ini bagi yang mampu, nggak mampu silakan duduk dengan cara duduk iftiras atau dengan cara duduk yang lainnya. Yang penting duduk. Mata sepanjang sholat memandang tempat sujud. Begitupun ketika kita tasyahud. Mulai tasyahud mata memandang tempat sujud. Kapan kita mengangkat atau menggerakkan tangan? Ya, kita menggerakkan ya, bukan menggerak-gerakkan. Kalau yang sebelah sana teman-teman kita menggerak-gerakkan. Jadi modelnya begini dia. Menggerak-gerakkan. Kalau kita cuma menggerakkan. Ya, beda makna menggerak-gerakkan dengan menggerakkan. Kita menggerakkan tangan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Illallah diangkat, ya, tangan di sini boleh, yang model begini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh, di sini juga boleh. Yang jelas jarinya diangkat, telunjuk.
Ya, telunjuk diangkat. Ya, begini boleh, gini boleh, gini boleh, di sini juga boleh, boleh semua. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, mata melihat kepada telunjuk ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sampai selesai tasyahud, lalu pandang kita kembali ke depan. Nah, ucapan salam, ikhwan rahimakumullah, dengan ucapan assalamu alaikum, baru menoleh warahmatullah. Balikkan lagi ke depan. Assalamu alaikum warahmatullah. Jadi lurus aja, nggak perlu digoyangkan begini-begini. Ya, lurus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau orang sedikit gerakan ya itu wajar-wajar enggak apa, tapi kalau orang sampai ya. Dan wallahu alam, kami belum mendapatkan ya adanya isyarat untuk membalikkan tangan. Kami belum mendapatkan. Kalau memang ada, ya fadhal ikhwan berbagi, tapi kami belum pernah juga mendapatkan para guru-guru kami yang melakukan ketika salam assalamualaikum warahmatullah, bulak tangan, tangan dibalik tangan balik tangan, itu belum kami dapatkan. Jadi wajar biasa saja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalimat salam paling singkat, tadi tasyahud ada singkatnya, salawat ada paling singkatnya, salam juga ada singkatnya. Dalam salat 5 waktu, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, semua salat paling pendek dan sah hukumnya ucapan assalamu assalamualaikum, itu sudah selesai. Tambahan warahmatullah itu lebih sempurna. Ya, warahmatullah. Adapun wabarakatuh tidak disunnahkan, sepakat ulama, walaupun ada pendapat-pendapat yang sedikit menyatakan sunnah menambahkan wabarakatuh, tapi mu'tamad dalam madhab Syafi'i dan madhab yang lain juga, mereka mengatakan tanpa menambahkan wabarakatuh dalam salat, jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalimat assalamualaikum maka dianggap selesai. Contoh misal, ada orang sedang salat, pas dia baru mengucap assalamualaikum, tiba-tiba kotoran cecek jatuh. Ya, cecek buang kotoran, tas kena pakaiannya. Wabarakatuh baru mengucap, setelah netes najis baru wabarakatuh mengucap. Bagaimana hukumnya? Sah salatnya, selesai. Kenapa? Sudah selamat. Assalamualaikum, baru najis itu dah datang. Nah, ikhwan rahimakumullah. Tambahan wabarakatuh hanya disunahkan, ini pun ada khilaf ulama, ketika kita sholat jenazah. Sholat jenazah disunahkan menambahkan wabarakatuh. Nah, ulama ada yang mengambil jalan tengah, mengambil pendapat mengatakan tambahan wabarakatuh, ada yang mengatakan tanpa tambah wabarakatuh dalam sholat jenazah. Mereka melakukan dengan melafazkan wabarakatuh dengan suara yang rendah. Contoh, sholat jenazah, misal, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuhnya direndahkan nama mereka. Kalau dikeraskan, ya silahkan, pendapat ada yang mengatakan boleh. Kalau tanpa wabarakatuh silahkan, ada pendapat yang mengatakan memang begitu. Jadi menghormati dua pendapat, dipakai dua-duanya, wabarakatuhnya dipelankan. Masyaallah habaib, hubabat, hadirin hadirat, akhwan akhwati rahimakumullah. Nah, itulah bentuk daripada ucapan salam. Adapun menoleh kepala tadi sunnah dan caranya sudah kami praktekkan, insyaallah mudah-mudahan itu cara yang baik dan benar. Itu ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah, ikhwan hadirin rahimakumullah, as-sabi asyar, yang ke-17 daripada rukun salat adalah tartib. Artinya sesuai dengan urutan yang sudah kita jabarkan dari pertama, dari takbiratul ihram, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya sampai ditutup dengan salam. Ahbabuna rahimakumullah, adapun sebagian ada ulama yang menambahkan 18 yaitu niat keluar dari salat. Itu pendapat kebanyakan ulama tidak mengambilnya, walaupun ada sebagian ulama. Dan ini juga mungkin membuat agak sulit bagi sebagian ikhwan, sebagian umat ini untuk mengucapkan ketika assalamualaikum warahmatullah niat keluar salat. Nah, memang itu ada pendapat, tapi mungkin kita ngambil pendapat yang mengatakan tidak menjadi rukun, tidak menjadi rukun. Jadi mau melakukan silakan, kalau tidak pun kita dianggap sudah sah salat kita dan sempurna. Ikhwani hadirin rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Itulah daripada rukun salat yang terakhir, yang ke-17, yaitu tertib. Habib Muhammad rahimahullah taala di sini menambahkan tentang tertib, fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat salatuhu.
Kalau ada orang sengaja ya, bukan lupa, bukan nggak sengaja mengacaukan tertib sholat, misal ya, selesai baca surat lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, langsung sujud dia, habis sujud baru rukuk, batal dan dosa hukumnya, karena bermain-main dalam ibadah, dalam sholat terutama, itu suatu yang sangat tercela. Tapi kalau ada orang lupa lalu dia ingat, maka dalam rakaat tersebut dia bisa perbaiki. Tapi kalau teringat, kalau dia tadi salah pada rakaat pertama, teringatnya di rakaat yang kedua, maka rakaat pertama dianggap itu tidak dilakukan. Artinya kalau itu sholat zuhur misal 4 rakaat, dia teringat ada kesalahan dalam rakaat yang pertama, tertibnya kah, atau bacaannya kah, ya, atau gerakannya yang salah barangkali, hendak dianggapnya sah, belum sempurna sujudnya, belum sempurna duduk atau sujudnya misal, atau bacaannya yang salah, atau tidak menyempurnakan daripada apa yang disyaratkan dalam rukun-rukun sholatnya. Dia teringat ketika udah rakaat kedua dengan kejadian di rakaat pertama, maka teruskan sholat ini setelah rakaat ketiga, ya, ini dia harus menambahkan 1 rakaat. Sebagian ulama mengatakan rakaat yang itu enggak dianggap, artinya susunannya tetap susunan sholat seperti biasa, artinya rakaat kedua di tahiyat, 3 berdiri, keempat tahiyat, ya, kemudian berdiri tambah 1 rakaat lagi tahiyat akhir. Namun ada yang mengatakan yang pertama itu enggak dianggap, maka rakaat kedua ini belum tahiyat, baru rakaat pertama hitungannya, baru rakaat pertama, rakaat ketiga itu baru rakaat kedua. Kenapa yang pertama enggak dianggap? Karena gagal atau batal rukun batal dalam rakaatnya, bukan batal sholatnya. Ikhwan rahimakumullah. Namun kalau seandainya dia teringat di dalam rakaat itu ada kesalahan, maka dia harus mengulangi kepada posisi di mana dia melakukan kesalahan. Contoh misal, ada seorang setelah dia ruku, pas i'tidal dia baru sadar kalau tadi pembacaan Fatihah dia nggak benar. Maka apa yang dia lakukan? I'tidal itu langsung dijadikan sebagai tempat dia ngulangi baca Fatihah. Dia ulangi Fatihahnya dengan sempurna, lalu dia kembali ruku, ngulangi. Kenapa? Ruku ini tidak sah karena syarat ruku harus sah Fatihah. Karena Fatihah pertama nggak sah, maka ruku belum dianggap dan i'tidal itu pun belum dianggap, tapi berdiri kembali dia mengulangi suratul Fatihahnya. Selesai Fatihah dengan baik sempurna, lalu dia ruku. Setelah ruku dia teruskan sholatnya sampai selesai. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimakumullah hafizakumullah wafaqakumullah. Kemudian beliau mengatakan, kana isjudu qabla ruku'ihi batalat salatuhu. Fa in saha fama ba'da al-matruk lahu fa in tadhakkara qabla an ya'ti bimithlihi ata bihi. Seandainya orang itu lupa lalu teringat sebelum datang pada rukun yang seperti itu juga, maka dia sempurnakan seperti tadi yang kami gambarkan. Wa illa tamat bihi rak'atuhu wa tadarakal bagi, atau sempurnakan kalau memang ketahuannya pada rakaat berikutnya dia sempurnakan salatnya lalu datangkan 1 rakaat lagi yang tadi dianggap tidak sah. Falau tayaqqana aw syakka fi akhir salatihi tarkus sajadah min ar-raka'ah akhirah sajadaha aw a'ada tasyahhudahu. Seandainya di sini dicontohkan oleh Habib Muhammad, orang itu pas sudah tahiyat akhir dia baru ingat kalau dia sujud tadi sujud baru sekali. Sujud baru sekali tahiyat akhir, dia baru sujud di rakaat terakhir, sujud baru sekali langsung duduk tahiyat akhir. Seharusnya dia harus duduk antara 2 sujud dan sujud lagi. Dia selesai tasyahud, pas sudah mengucap salam baru teringat, misal. Maka apa yang dia lakukan? Dia harus sujud lagi. Sujud lagi, baru duduk, ulangi tasyahud akhirnya. Karena tasyahud akhir yang dia lakukan belum dianggap sah. Jadi dia harus duduk, diam, lalu dia sujud lagi. Jadi diam dulu, duduk, baca bacaan disunahkan Rasulullah, lalu sujud lagi, baru tasyahud akhir. Masyaallah bab ikhwan rahimakumullah hafizakumullah faqakumullah. Fa in qama ila tsaniyah wa qad taraka sajdatan min al-ula aw syakka fiha fa in jalasa walau lil istiraha hawa lis sujud wa illa jalasa mutma'innan thumma sajadah wa in tadhakkara tarku rukun ba'da salam ghairu niyyat takbiratul ihram bana ala salatihi in garaba fasal. Nah, seandainya ada orang tahu dirinya enggak sempurna salat, kurang dalam rukunnya atau ada salah satu kekurangan terjadi dalam salatnya, tapi ketahuannya setelah salam. Apa yang dia lakukan? Kata beliau, selagi yang lupa itu bukan niat,
bukan takbiratul ihram, maka dia bisa menyambung sholat tersebut. Jadi kalau dia teringat, misal tadi satu rakaat pertama dia itu ternyata enggak sah, ada kesalahan, maka setelah salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung teringat kalau dia kurang atau salah pada rakaat pertama, maka dia berdiri kembali menyambung untuk menyempurnakan sholatnya. Masyaallah rahimakumullah, in garba fasal, tapi dengan catatan tidak terlalu lama jedah waktu setelah salam itu dengan teringatnya dia untuk menyambung sholat. Walam yati bibunafin, dan juga selama selesai salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan sholat, seperti maaf buang angin, misal, ya, atau melakukan hal-hal yang lainnya membatalkan sholat, buka aurat, misal, maka jelas batal sholat dan harus ulangi dari awal. Tapi kalau itu selesai dari salam itu hanya jeda waktu singkat, jeda waktu yang singkat, maka dia boleh langsung nyambung menambahkan kesempurnaan rakaat berikutnya. Dan juga ikhwan rahimakumullah, walaupun dia sudah berzikir pada Allah, udah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam, udah baca wirid, atau teringat dia kurang rakaat atau ada kesalahan dalam rakaatnya yang harus dia tambahkan, maka dia boleh menyambung sholat tersebut dan tidak dianggap itu batal, sah-sah saja. Bahkan di sini dikatakan wala yadurru istidbarul qiblah, dan tidaklah pula menjadi suatu hal yang membatalkan, artinya boleh saja menyambung kalau seandainya dia sudah berbelok posisi badan. Seperti imam menghadap kiblat, habis sholat dia menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan, lalu baru sadar kalau kurang rakaatnya, dia harus tambah satu rakaat misal, maka boleh dia kembali menghadap kiblat dan lanjutkan walaupun sudah salam, walaupun sudah menghadap keluar kiblat. Begitupun untuk makmum seandainya hal itu terjadi. Ya misal saja ada orang makmum ini dia ngikut rakaat kedua, dia lupa imam salam mengikut salam, lalu dia sudah posisi berubah, tadinya duduk sholat, duduknya nyila, duduk bersila misal, teringat atau diingatkan oleh temannya, itu kurang satu rakaat, dia tahu benar, ya Allah aku kurang, ya teringat dia kalau dia kurang rakaat, dia langsung diri walaupun tadi udah duduk nyila, udah sempat ikut wirid, itu boleh dia langsung tambah satu rakaat, tidak perlu untuk mengulangi, dengan catatan tidak terlalu jauh jarak antara salam dengan teringatnya dia, dan tidak pula terjadi sesuatu yang membatalkan sholat, seperti yang menghilangkan sholat itu seperti batal wudhu atau tubuhnya kena najis, terbuka aurat dan lain-lain. Masyaallah bab rahimakumullah hafizakumullah, wala kalam in galla arfan wa in tala fasl ista'naf, kalau seandainya jauh waktu tersebut maka hendaklah dia mengulangi sholatnya. Faslun ab'adus sholat thamaniyah, wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah ahbab, ikhwan hadirin habaib, ikhwan hubabat, hadirin hadirat, jamaah majlis yang dirahmati Allah, jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin majlis ini tinggal 5 menit atau 7 menit lagi. Setelah majlis selesai, ikhwan akhwat hubabat rahimakumullah, kami pengen mengajak kita semua bersama-sama mempraktekkan sunnah Rasulullah, yaitu membaca zikir-zikir yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca di pagi dan di petang hari, yang alhamdulillah jazakumullah khairan jazaa, Imam Abdullah Al-Haddad telah merangkumnya dalam Wirdul Latif yang sering kami himbau kepada ikhwan untuk membacanya. Nah, di sini kami mengajak kita untuk baca Wirdul Latif bareng, ya insyaallah nyambung, enggak putus streaming ini. Tepat insyaallah nanti jam 5:30 kita baca Wirdul Latif ya bersama-sama. Bagi ikhwan yang punya di rumah kitab-kitab zikir, ya kalau di rumah antum ada anak-anak atau cucu atau kitab-kitab kumpulan seperti Majmu' Syarif barangkali juga ada, Khulasatul Madad atau yang dikeluarkan wirid oleh pesantren-pesantren seperti Dalwa, Darul Habib, Darul Inad atau Al Khairat atau Ar-Riyad atau yang lain-lainnya, itu insyaallah semuanya ada Wirdul Latif. Kita baca, kita ambil keberkahannya karena di situ begitu banyak doa-doa yang dijaga Rasulullah SAW, yang kalau kita baca kita akan dijaga Allah, diselamatkan Allah, dijauhkan dari bala dan musibah yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang sengaja didatangkan oleh orang atau jin atau apapun makhluk Allah ataupun yang tidak sengaja menghampiri kita, maka insyaallah kita dalam lindungan Allah, dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab, ikhwan hadirin rahimakumullah, fidakumullah. Jedah beberapa menit di sini kami ingin menyampaikan sedikit himbauan kepada antum ummahat, hubabat, akhwat, habaib, para hadirin yang kita semua dengan keadaan subhanallah hikmah baiknya ada. Setiap apa yang Allah berikan itu baik. Ya, walaupun mungkin dohirnya keburukan itu ada. Saya teringat selalu apa yang dikatakan oleh guru-guru kami. Kalau kita menyampaikan tentang suatu hal, suatu yang buruk, suatu musibah, mereka selalu mengatakan kullu ma ja' min indillah khair. Apapun yang datang dari sisi Allah itu semuanya baik. Apapun yang datang dari sisi Allah semuanya baik.
Cuma kita nggak tahu, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk, itu ternyata mendatangkan kebaikan. Buktinya banyak. Berapa banyak orang-orang yang jarang duduk sama keluarganya. Sibuk kerja, keluar dari pagi, jam 6:30, bahkan jam 6. Pulangnya sampai rumah jam 8 malam. Nggak duduk sama anak, nggak duduk sama keluarga. Berkat ada musibah ini, dia bisa duduk. Dia bisa duduk manis. Dia bisa tahu tentang diri yang penuh kekurangan ibadah kepada Allah. Ya, yang nggak pernah kumpul sama orang tua, bisa kumpul sama orang tuanya. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Satu yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, kita memiliki anak-anak yang diliburkan sekolah, ataupun lebih lagi anak-anak pesantren yang juga dipulangkan dari pesantren mereka, ya karena kondisi seperti ini, maka kami menghimbau benar-benar kepada para habaib, para hubabat, hadirin hadirat ikhwan sekalian yang memiliki anak atau keponakan atau cucu yang mereka dari pesantrenan terutama, ya, yang mereka sepanjang berbulan-bulan dididik, mereka diarahkan, dijaga, dibimbing untuk menjadi seorang istiqomah, orang yang dekat sama Allah, orang yang selalu sholat berjamaah, gobliyah, ba'diyah, dzikir, wirid, Quran, semua mereka lakukan. Yang mana maaf, bukan sesuatu yang berlebihan. Apa yang mereka lakukan di pesantren-pesantren, terutama pesantren salaf, ya, yang di situ dididik aurat, azkar, sholat berjamaah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau mereka lakukan di rumah atau di kampung, ada orang yang melakukan seperti yang mereka lakukan, wallah ikhwani, kalau ada orang di kampung kita, di komplek kita saksikan melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh santri-santri di pesantren itu, kita katakan ini orang waliullah, ini orang soleh. Kenapa? Bangun sebelum subuh, sholat 5 waktu nggak pernah lupa, berjamaah di awal waktu, pakai siwak, sholat gobliyah, ba'diyah, wirid, zikir, Al-Quran nggak lepas. Tiap hari apa kata yang dibuat, yang keluar dari lisan mereka, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama. Luar biasa. Melihat maksiat insya Allah jarang sekali. Mengucapkan kalimat kotor, apalagi dusta dan macam-macam maksiat, insya Allah jauh mereka. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Nah kalau ada orang model begitu, kita saksikan, ini ada orang nih, misalnya di kampung kita, ya, sebelum subuh udah ke masjid, udah ke musola, tahajud, sholat, witir, baca Quran, istighfar, sholat adzan, jawab adzan, sholat gobliyah, baca doa, baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali, baca irid itu, baca doa fajar, qomat, sholat, habis sholat berjamaah, ya subuh, masya Allah, Allahu Akbar, jaminan dari Allah, perlindungan dari Allah, dalam naungan, dalam lindungan Allah, Allah berikan itu. Orang yang sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat subuh, mereka nggak tidur. Habis subuh sampai isyraq, duduk ngadep Allah, zikir. Sekarang di mana kita dapatkan? Di kampung-kampung kita. Maaf, jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa gelintir dari sekian banyak umat Islam di satu kampung, paling 3 orang yang melakukan hal itu. Tapi inilah yang mereka lakukan di pesantren. Ini yang mereka lakukan di pesantren para habaib, para kiai-kiai, para salaf, pesantren salaf terutama. Ya, mereka seperti itu. Badal isyraq, mereka nggak ngurusin dunia. Mereka istirahat, tapi mereka lakukan, mereka khidmah, bersih-bersih pondok, lalu mereka bersihkan diri mereka, mandi segala macam. Lalu mereka melakukan persiapan makan, lalu sekolah, belajar, selesai belajar lagi, semua yang mereka pelajari nggak keluar dari apa yang kami katakan, qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Ini yang keluar dari lisan mereka. Subhanallah. Nah, ikhwan rahimakumullah, habaib, ummahat, hubabat, akhwat rahimakumullah, tolong, walaupun kami alhamdulillah doakan seterusnya selamat afian, tidak ada sesuatu yang buruk, pesantren Nubat belum mengembalikan santri. Insyaallah ya Rabb, mudah-mudahan selamat semua sampai seperti biasa kami mengembalikan santri tanggal 20 Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah putra-putri insyaallah sama. Ya, karena kondisi keadaan para habaib-habaib kita, para kiai yang ada di Pulau Jawa, mereka mengembalikan santrinya kepada kita. Tentu kita semua maklumi keadaan tersebut dan itulah yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi tolong ikhwani, jaga. Allah jaga. Saya baru kemarin menyaksikan. Saya tahu benar itu santri 3 orang itu. Naik motor tanpa helm, pakai sarung, baju kaos, numpuk 3. Santri itu baru berapa hari pulang nyampe ke Palembang. Nggak hadir sholat berjamaah, subuh pun nggak kelihatan. Ini harus ditegur, harus diingatkan. Kita harus merasakan inilah mungkin cikal bakal yang akan menjadi tentaranya Allah dan Rasul ke depan. Sekarang mereka santri, mungkin 7, 8, atau 10 tahun lagi mereka akan menjadi tentaranya Rasulullah. Kita bantu mereka. 8 bulan, 10 bulan di pesantren dijaga.
Bahkan sampai 11 bulan. Baru 3-4 hari di rumah rusak, hilang semuanya. Kotor, bahkan na'udzubillah, bukan cuma kotor, debu, najis sampai kepada mereka. Ketika Anda berikan HP kepada anak Anda, HP Android, wallahi ikhwani, semua kita tahu apa saja bisa didapatkan lewat HP tersebut. Udah dikasihkan HP Android, dibebaskan, bebas keluar, dipulangkan cepat untuk duduk manis di rumah. Enggak keluar kecuali untuk sesuatu yang baik. Lah kita bebaskan mereka. Bahkan na'udzubillah min dzalik, mereka melakukan hal-hal yang melalaikan. Enggak sholat berjamaah. Keindahan yang ada pada diri mereka, sholat berjamaah, gobliyah, ba'diyah, sholat duha, baca Quran. Paling sedikit 1 juz sehari. Paling sedikit mereka di pesantren. Rotib Haddad, Rotib Ados, Witul Latib, Hizib Nawawi, Hizib Nasar, Imam Haddad, Hizib Nasar, Imam Abu Hasan Syadhili, dan macam-macam wirid diberikan oleh habaib kita, ulama kiai-kiai kita. Mereka enggak baca lagi. Di saku mereka enggak ada lagi kitab wirid. Di saku mereka enggak ada Al-Quran. Siwak hilang. Allah, ini tanggung jawab kita yang di rumah. Tolong habaib, babat, akhwat, akhwani, akhwati, semua kita jaga mereka. Mungkin mereka cikal bakal orang besar, tapi syaitan berusaha untuk menghancurkan mereka. Wallah ikhwan, hendak para habaib, para kiai mengembalikan anak-anak Anda cepat pulang, kecuali memang itulah yang terbaik buat mereka sebetulnya. Tapi sayang beribu kali sarang, kalau mereka kita biarkan bebas. Belum masuk nisfu Sya'ban, belum masuk Ramadan. Kesucian, kebersihan, keindahan yang ada pada mereka hilang, rontok, hilang. Bahkan bukan cuma hilang, berganti dengan kotoran, bahkan najis. Na'udzubillah min dzalik. Tolong jadikan rumah Anda pesantren buat anak-anak Anda. Apalagi ada alasan melarang anak kita keluar, ada alasan. Sekarang pemerintah aja ngelarang, nggak boleh bebas keluar. Kita jadi mudirnya sekarang. Kita yang jadi kepala sekolahnya, kepala madrasah, pesantren kita. Kumpulkan anak-anak kita, kumpulkan keponakan kita. Adakan tadarusul Quran bainal isya'ain. Salat ke musholla, salat ke masjid. Katakanlah Jumat dilarang, oke, nggak salat Jumat, salat berjamaah zuhur. Lakukan itu. Sekarang saatnya kita ngetes akhlak mereka, pengetahuan mereka tentang sunnah, bacaan-bacaan zikir yang mereka pakai, yang harus mereka terapkan. Anak udah mondok 4 tahun, 5 tahun misal, ternyata doa masuk WC nggak hafal, doa istinja nggak tahu, doa yang dihafal pas-pasan, nggak beda dengan anak-anak yang maaf sekolahnya bukan di pesantren. Kalau doa tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, benar itu sunnah Rasul. Tapi seorang santri nggak boleh cukup sama begitu, ada doa-doa yang lain yang mereka harus hafalkan. Nah di sini kita tunjukkan kalau anak kita pindah pesantren, kampung kita jadi pesantren buat mereka, rumah kita jadi pesantren buat mereka. Wallahi ikhwanim, min fadlikum, tolong selamatkan mereka. Sekali lagi, saya merasakan semua santri itu adalah sama, milik kita semua, anak-anak kita semua. Walaupun kami di pesantren Ubat, alhamdulillah masih terjaga, anak-anak nggak pulang, bahkan tolong doakan mereka sekarang sedang menjalani ujian. Tapi yang sudah pulang adalah murid-murid, guru-guru kami juga, teman-teman kami juga yang menjadi guru-guru mereka. Sekarang tanggung jawab Anda, orang tua. Wallahi ikhwan, jangan kau bebaskan anakmu dengan HP itu, rusak, hancur dia bakal. Melihat semua maksiat dalam 1 degiga, dalam 1 jam dia bisa puas menyaksikan segala bentuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Perketat, bikin aturan, bukan aturan yang membuat mereka jadi kaku. Dan jangan ente tertipu dengan alasan, sudahlah biar kelak, kesian budak itu sudah 11 bulan, sudah 10 bulan di pesantren, tidak pernah pegang HP, tidak pernah pegang motor. Iya, mending kau tidak usah pondokkan anak kau kalau memang kau pengen rusak seperti itu. Kesian orang tua, kesian guru-guru mereka capek. Maaf, jangan kau anggap kami bayar. Berapa yang kau bayar itu tidak senilai dengan apa yang mereka berikan. Sekarang Anda, apakah Anda sanggup untuk menjaga seorang? Saya titip 1 anak. Tolong jagakan 24 jam. Kasih ilmu, kasih pelajaran, kasih makan. Saya bayar 1 juta. Itu yang paling ngetop, bayaran 1 juta sekarang katakanlah. Anda sanggup 1 bulan. 24 jam ini anak dijaga. Sholatnya dijaga. Gobliyah badan diperhatikan. Didik, ajari agama, ajari semua. Mandi, makan, segala macam dari situ juga. Belum tentu Anda sanggup. Terbukti saat mereka pulang. Baru 3-4 hari Anda udah nggak sanggup, udah kewalahan. Nah ini sekarang cobaan buat kita. Latih, buktikan bagaimana anak-anak kita. Pulang mereka bagaimana. Kayak mau maghrib sekarang. Bagaimana mereka di pesantren? Mau maghrib udah siap-siap, ngerti maghrib, udah pada mandi, udah rapi. Sekarang anak kita di mana? Sebelum maghrib, cucu Anda di mana? Keponakan Anda di mana? Nggak tahu kemana. Nelpon aja nggak diangkat sama dia. Pulang-pulang tahu jam 10 malam, jam 11 malam. Subuh nggak kelihatan di masjid. Sholat apa karena sholat di rumah sekedarnya, pakai sarung begituan, pakai kaos, nggak pakai peci, wudhu sembarangan, sholat gobliyah enggak, wirid boro-boro. Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 8 minta makan sama emaknya. Jam 9 keluar. La ilaha illallah, astagfirullah, na'udzubillah. Ikhwan rahimakumullah, mari jaga. Ramadan masih lama. Jadikan Sya'ban ini bulan berkah buat mereka, bukan bulan malapetaka. Tolong ikhwan,
Kesian guru-guru kita, para habaib kita, para ustadz, para kiai yang sudah mendidik 9 bulan, 10 bulan, bahkan 11 bulan. Lalu sampai di rumah, nggak nyampe hitungan 5 hari, 10 hari, anak kita udah jadi orang yang bukan cuma mereka tadi itu hilang kebaikan, bahkan banyak mendapatkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah habaib rahimakumullah, mungkin untuk majelis cukup sampai sini. Insyaallah kita akan sama-sama baca wirdul latif. Yang mana wirdul latif ini semuanya insyaallah bisa dikatakan 100% bersumber dari Rasulullah. Atau katakanlah 95% semuanya bersumber datang dari Rasulullah, ditambahkan doa-doa dari Imam Abdullah Haddad. Beliau susun dengan sedemikian rupa sehingga bertambahlah keberkahan dari apa yang datang dari Rasulullah. Bertambah indah dan bertambah lezat kita membacanya. Seandainya maaf ikhwan, Wirdul Latif semua karangan Imam Haddad, Rotib atau semua karangan ulama bukan dari Rasulullah, maka kita harus sungguh-sungguh membacanya. Karena keberkahan mereka orang yang dekat kepada Allah, para aulia Allah. Nah, apalagi sekarang rotib itu bersumber dari Rasulullah. Dan mereka para ulama menambahkan keberkahannya. Mereka mendapatkan sir keberkahan, mereka susun demikian rupa sehingga kita pun mendapatkan keberkahannya. Baik, ikhwan, sekarang alhamdulillah, mari sekarang kita baca Wirdul Latif. Bagi antum yang di rumah, maaf yang enggak punya wudu, ya saya sayangkan kalau Anda enggak punya wudu dari tadi, tapi enggak apa-apa sekarang ambillah wudu. Biar lebih berkah kita belajar dan lebih berkah kita baca Wirdul Latif ini. Ya silakan berwudu bagi yang enggak punya wudu. Anda boleh ngadap HP, kalau bisa posisikan Anda ngadap kiblat itu lebih cantik. Kalau memang enggak bisa enggak apa-apa. Ya. Adapun nutup aurat seperti perempuan harus tutup sempurna, untuk wirid zikir enggak harus, ya. Cukup dengan pakaian yang sopan. Kita baca bersama-sama insyaallah, mudah-mudahan keberkahan Wirdul Latif ini kita dapatkan, mudah-mudahan bukan cuma hari ini. Ya, kita baca petang, hari, pagi hari kita baca insyaallah taala. Bismillah. Al-Fatihah ila Rasulina wa habibina syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti wa azwajihi wa dhurriyyati wa ansari wa ashabihi ahbaji muslimin ila arwah misadatin awliya min qabli fi masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan sadatin awliya min ahli al-mal al-baqi ahli zaman faridak tajma'in wa ahli hadrum kullu jami'in khususan sayyid maulana muhajirullah min sabrillah min sayyid al-adham fi muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali bin Abdul Rahman Sagab wa aulad jami'in tasib ilaihim usulihim jami' sadatina Ali Abi Alwi thumma ila rasul al-qadir qutb al-irsyad wa thilibad habibana Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furihim wa masyayikh wa agrani wa ashabi ahbab at-tullab at-talamidati kullu jami'in wa ila arwa kabta ulam fi masyarik al-ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan sadatina min ahli hadha al-balad al-Palembang Darussalam kulluhum ajma'in. أن الله يتغشاهم برحمة وفرس من الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين الآخرة جالبة كل خدافة كل شأن نوينا بنا وحبنا عبد الله بن الحداد ومن وآباؤنا أصلافنا الصالحين مشايخنا الكرام أجمعين إن قرب الدلتين إن الله يدخل نياتهم في نياتهم وأعمالهم وأمالهم خصوصا بالنية أن الله يحفظنا ويحفظ والدينا مشايخنا إخواننا أولادنا طلابنا تلميذاتنا أهل مجالسنا ومن أوصنا بدعاء ومن أحسن إلينا يا رب من كل فتان والمحن من كل بلايا والوباء والمرض والسقم والعلام ادفع عنا والمسلمين عامة أهل بلادنا إندونيسيا خاصة وعليم خاصة كل بلاء والوباء والفتان مضربة اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتم على الصالح جاربة لكل خير فتن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين يظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد عمرة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد عمرة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد عمرة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد عمرة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد عمرة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يا الله وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان من لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة العين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله. أمسينا وأمسى ملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها نصرها نورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسها بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
Subhanallah adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina dhalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama'. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina dhalik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة عرفا مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة بالقبول وتمام من كل سبل كل إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الفتوح والمنه ورسوله وصالح الجسر وهتبات نسأل الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا ويقضي حاجتنا حاجة الدنيا والآخرة والدين جميع الشيخنا جميع إخوانا وأصحابنا أحبابنا إن الله يحفظنا يحفظ والدينا ومشينا إخوانا وأصحابنا أحبابنا من كل فتان والمحن ومن كل بلاء والوباء والمرض والسقم والآلام إن الله يرزقنا التقوى والإسلام يرزقنا السلام والجمال عامة تامة والله يختم لنا ويحسن الخاتمة إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Tadi dalam pembacaan Nudul Latif memang ada beberapa kalimat yang kita rubah. Yang di situ kalimat asbahna itu dibaca kalau pagi. Jadi kalau petang atau malam kita baca diganti amsayna. Ya, seperti Allahumma inni asbahtu minka diganti dengan Allahumma inni amsaitu minka. Kemudian kalimat nahar diganti laila. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Ya, kalimat al-yawm kita ganti dengan Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Jadi hadzal yawm diganti dengan hadhil lailah. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan insyaallah taala Allah memberkahi pertemuan kita pada hari ini dan meridhai pertemuan kita insyaallah taala. Selamat afiat dunia insyaallah ikhwan. Pada sholat maghrib ya sekitar mungkin kurang lebih jam 7 kurang 20 barangkali setelah kita bubar dari musholla dari masjid insyaallah paling lambat jam 7 kurang 20 menit kita akan melanjutkan majelis kita lewat streaming ini, majelis badan maghrib pengganti majelis yang biasa kita lakukan di Masjid Lawang Kidul. Pembahasan malam ini juga seputar fikih tapi tidak melanjutkan kitab nikah ya, kami tidak melanjutkan kitab nikah
tapi seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan mungkin puasa sunnah di bulan Sya'ban yang sering dipertanyakan tentang hukum-hukumnya, dan juga dengan pembahasan-pembahasan lainnya insyaallah taala. Mungkin seperti ini seluruh ikhwan rahimakumullah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Amikam hai.